Good morning, student. Actually, this is the third chapter from the first slide. Already, I was done 2 videos of this lesson. Actually, why I repeating this lesson from the beginning? Because see the corner of the right side corner of the slides. There I mentioned the slide numbers because before that I was not mentioned the number. From this video will help you to find out the name of the slide, and that will easy to watch, copy the go through the answer for the particular questions. Okay, actually this is I was not did before the lessons was covered. Okay, you go through the slide one by one. That will help you to actually this video will help you to find the answer for these questions. Okay, this is slide number 2 and 3, 4. The 4 is mentioned over the, and that is the wavelength. Okay, because the place is not sufficient to type over there. So this is 5 and the 6, 7, 8th slide, 9, 10th on, 11, 12, 13, and 14. Actually, up to this slide, the previous class I was stopped. Okay. From today, we're going to continue the class from this actually 16th slide. Okay, slide number 16th. We're going to continue the class aggregate supply function. Aggregator supply function. Okay, student. Accordingly, Keynes, he said the effective demand is one of the important tool to determine the level of investment of the nation. Depends upon the effective demand, the investment level will be there. So if there is more effective demand, more will be investment and more will be national income. Okay, that is in short, more will be effective demand, more will be the national income. Okay, so accordingly we covered the topic, and we can conclude the last lesson with the aggregate demand functions. So with the component of is one of the questions is consisting. Next you go to continue the classes. Subtopic 3.6.2, slide number 16, that is aggregate supply function. The aggregate supply function is an increasing function of the level of employment. You understand the point? The aggregate supply function is an increasing function of the level of employment. That is, if the employment increasing or more people working more and more, and the supply will be more and more. Okay, that's why we have the supply curve upward sloping. What? Upward sloping curve. Okay. So the aggregate supply refers to the value of total output of goods and service produced in an economy in a year. It is equal to the value of national product, that is national income. This is the topic. Okay. என்ன சொல்றாங்கன்னா அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா, ஒரு நாட்டில் ஒரு வருஷத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் பணிகளுடைய ஒட்டுமொத்த டோட்டல் வேல்யூன்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது அந்த நாட்டுடைய டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் ஈக்குவல், நத்திங் பட் அந்த நாட்டுடைய நேஷனல் இன்கமுக்கு, அந்த வருஷத்தோட நேஷனல் இன்கமுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இன் அதர் வேர்ட்ஸ், ஆக்சுவலி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த டாபிக் கொடுத்துருக்க மாட்டேன். அதில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறத ஸ்லைடில் இருக்காது, பட் லிசன் பண்ணுங்க. இன் அதர் வேர்ட்ஸ், த அக்ரிகேட் சப்ளை ரெஃபர்ஸ் டு தி required amount of laborers and materials to produce the necessary output. இது இன் அதர் வேர்ட்ஸ் சொன்னா மேலே சொன்ன அந்த டாபிக் ஈக்குவல் தான். இது இப்படி சொல்லலாம். என்ன சொன்னா, ஒரு நாட்டில் ஒரு வருஷத்துக்கு உற்பத்தி எவ்வளோ பொருள் உற்பத்தி பண்ணணுமோ அதுக்கான தேவை எவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தேவை இருக்குது, அதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்றாங்க. எம்ப்ளாயர்ஸ் ஹையர்ஸ்
லேபரர்ஸ் அதாவது எம்ப்ளாயர்ஸ் வேலை கொடுப்பவர் என்ன பண்றாரு, லேபரர்ஸை ஹையர் பண்றாரு. And purchase various inputs and raw materials for what? To produce goods and services. ஓகேங்களா? ஒரு இன்வெஸ்டர் என்ன பண்றாருன்னா, அவர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்றதுக்கு லேபரரை ஹையர் பண்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம he purchasing various inputs, maybe raw materials சொல்லலாம் இல்லையா, raw materials for what? To produce the goods and services. அதனால thus the production involves cost. எப்படி அவர் என்ன பண்றாரு, ஹையர் பண்றாரு. அப்புறமா he spending some money on what? On goods and that is not goods and service, raw materials. The second paragraph. The employers or entrepreneur hire laborers and other needed input for producing. அந்த ஷார்ட்டா கொடுத்து புக்ல லார்ஜா இருக்கும், அதை ஷார்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். It is involved cost. அதுனா அவர் செலவு பண்றாரு இல்லையா, அது ஸ்பெண்டிங் ஆன் வாட்? ரா மெட்டீரியல், லேபரர்ஸ், ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சொல்றீங்க. அது என்ன, அது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். அப்படி ஒரு டாபிக் நம்ம பார்க்கலாம். If the cost of production less, what will happen? Then the revenue from the sale of production, it will encourage entrepreneur to employ more laborers and other inputs to produce more. அது என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒருவேளை அந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், லேபர் ஹையர் பண்றாரு இல்லையா, லேபர் பெர் ஹெட் அந்த லேபர் வேஜ் கம்மியான்னு சொன்னா, அப்போ சர்ப்ளஸ் மணி வரும் இல்லையா, அந்த பணத்தை என்ன பண்ணுவாரு, அடிஷனல் என்ன பண்ணுவாரு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவார். அப்படி பண்ணும்போது என்னன்னா, இன்னும் நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்கலாம், இன்னும் நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்கலாம். அவற்றின் மூலமாக we will get more outputs and the entrepreneur able to purchase more in raw material and use the raw material in the production. So what will happen? The result is they will get more production in the sense. அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியா இருக்கும்போது அது என்டர்பிரனர் என்கரேஜ் பண்ணும். என்கரேஜ் பண்றதுனால they will continue the production process and engage more factors of production, the production process, and buy more inputs and what? You may able to produce more of the output. Okay, this is discussed under this aggregate supply functions. பாருங்களேன், aggregate supply price is the total. Next பார்த்தீங்கன்னா aggregate supply price is the total amount of money that all entrepreneur in an economy accepted to receive, that he receives from the sale of output produced by given numbers of laborer employed. அதான் சொல்றாங்க. அது the aggregate supply price என்றது பார்த்தீங்கன்னா is the total amount of money that all entrepreneur in an economy accepted to receive from sale of output produced by the given number of laborer employed. The term price என்ன சொல்றதுன்னா refer to the amount of money received from the sale of output அப்படின்னு சொல்றாங்க. அக்ரிகேட் பிரைஸ் சொல்லுதுன்னா, அவர் பொருள் உற்பத்தி பண்றாரு இல்லையா, உற்பத்தி பண்ணி சேல் பண்ணும்போது அதுக்கான விலை என்ன, எவ்வளவு விலை கொடுத்து பொருளை விற்கிறாரு இல்லையா, அதை தான் சொல்லுது. தட் இஸ் சேல்ஸ் ப்ரொசீட்ஸ். ஆக்சுவலா அது ஷார்ட்டா சொல்லியிருக்காங்க. ஹென்ஸ் தேர் ஆர் டிஃபரண்ட் அக்ரிகேட் பிரைசஸ் தேர். ஆமா, அப்படிதானே, ஒரே பொருளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் மார்க்கெட்ல டிஃப்ரெண்ட் பிரைஸ் இருக்கும், ஓகேங்களா, ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ். அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதில் ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இங்கே நம்ம பொருளுக்கான விலை மட்டும் பண்ணுறதில்ல, மேபி ப்ரைஸ் ஃபார் தி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதுன்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம, இல்லைங்களா. ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டில், அதாவது ஒரு நிறுவனத்தில் நம்பர் ஆஃப் லேபரர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ஹைரார்கி, த ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ரிவார்ட் ஃபார் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வில் பி சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அதே நம்ம இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆகணும். The component of aggregate supply are. The component of aggregate supply are. First one is the aggregate, that is decided consumption expenditure, that is C. இல்ல, first one இது அதாவது என்ன, aggregate supply functionல மிக முக்கியமான தவிர்க்க முடியாத சில விஷயங்கள் இருக்கு. These are the, it may be set determining factors of the aggregate supply function சொல்லலாம். First one is the aggregate decided consumption expenditure. இங்க பார்த்தீங்கன்னா கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா இதை நம்ம கன்சூமரை பார்க்கக்கூடாது, இன்வெஸ்டருக்கு சில எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்றாரு. என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அதான் ஸ்லைட்ல ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிருக்கு பாருங்க. They spend some money on factors of productions, hiring laborers and purchase of input. அப்போ the consumer. அப்போ இங்க இன்வெஸ்டர் கன்சூமர் ஆகுறாரு. எப்படி? He consuming the raw materials. அதான் இந்த C stands for, ஓகேங்களா, கன்சூமர். And aggregate decide private savings.
ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சேவிங்ஸ் சொல்றது இது ஒரு கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன்ஸ் உடைய ப்ராசஸ். இது தனிநபர் ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு, ஒரு சேவிங்ஸ் அவர் வர ப்ராஃபிட்ல இருந்து எல்லா ப்ராஃபிட்டும் என்ன கம்ப்ளீட்டாக டேர்ன் ஓவர் பண்றது. அவர் டேர்ன் ஓவரில் கிடைக்கிற கம்ப்ளீட் ப்ராஃபிட் அவர் வந்து எங்க ஃபர்தர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றது இல்லை. அது கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவாருங்க, கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் கொஞ்சம் சேவ் பண்ணுறாருங்களா, அந்த சேவிங்ஸ். நெட் டேக்ஸ் பேமெண்ட், அவர் எவ்வளோ வந்து டேக்ஸ் பண்றாரு, நெட் டேக்ஸ் பேமெண்ட், தட் இஸ் டோட்டல் டேக்ஸ் பேமெண்ட் டு பி ரிசீவ்டு பை த கவர்மெண்ட் மைனஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பேமெண்ட், தட் இஸ் சப்சிடி அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் டு பி இன்கர்டு பை த கவர்மெண்ட். இங்க டேக்ஸ்ன்னு சொன்னா கவர்மெண்ட் தான் டேக்ஸ் போடுறாங்க. கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது, டேக்ஸ் அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ணுது. பட் இருந்தாலும் கூட டேக்ஸ் அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணி மொத்தமாக வச்சுக்கிறது கிடையாது. அது என்ன பண்ணுதுங்க, அதில் வந்து ஒரு விஷயத்தை மைனஸ் பண்ணி ஆகணும். அதாவது கவர்மெண்ட் ஆஃபர் பண்ற சப்சிடி, அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட் ஓகேங்களா. ஸோ இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த நெட் டேக்ஸ் பேமெண்ட், அதான் நெட் டேக்ஸ் பேமெண்ட்னு சொல்றாங்க, கால்குலேட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பர்சனல் டிசைடு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட் டு தி ஃபாரினர்ஸ், அந்த RF ரெஃபர்ஸ் டு தி ஃபாரினர்ஸ் சொல்லுவாங்க. அது எக்ஸாம்பிள் டொனேஷன்ஸ் டு இன்டர்நேஷனல் ரிலீஃப் எஃபோர்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் COVID-19க்கு வந்து நம்ம வந்து இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பணம் கொடுத்துருக்காங்க. அது ரிலீஃப் அமௌண்ட். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து மே நாட் கிரியேட் எனி எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர், பட் இது சோஷியல் வெல்ஃபேர் கோசம் பண்ணுறது, ஓகேங்களா. ஸோ அது பர்சனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மெண்ட் சொல்றது. ஸோ இந்த அக்ரிகேட் சப்ளை இன் ஷார்ட்டாக சொன்னா இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் C plus S plus T plus RF. RF என்றது தெரியும் உங்களுக்கு, that is income from the foreigners இல்லையா. So therefore this is that is something about the aggregate supply functions. Okay, இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நமக்கு இங்கே பாருங்க ஒரு டயக்ராம் இருக்கு. இந்த டயக்ராம் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நம்ம இது அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷனோட கர்வ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா the diagram shows the shape of the two aggregate supply curve drawn from the assumption of fixed money and wage and variable wages. அது wage and variable wages ஒன்று ரெண்டுக்கு அங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க, அங்கே ரெட் கலரில் ஒரு லைன் இருக்கு Z1 அண்ட் ப்ளூ கலரில் Z அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு லைன் இருக்கு. ரெண்டுமே சப்ளை ஃபங்க்ஷனை காட்டக்கூடிய கர்வ் தான். இதில் Z curve is linear where money wages remaining fixed. அதனால Z curve இருக்கு இல்லையா, அதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அது லீனியர் கர்வ். இப்போ வேஜ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அது வந்து ஃபிக்ஸ்டு தான், அதுக்கு மேலே வந்து வேஜ் ஏறாது இறங்காத மாதிரி ஃபிக்ஸ்டு வேஜஸ் பண்றது. பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் Z1 curve, அந்த ரெட் கலர் கர்வ் இல்லையா பாருங்க, curve is நான் லீனியர் சின்ஸ் வேஜ் ரேட் இன்க்ரீசிங் வித் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அது என்னன்னா கீழே அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பாருங்க, நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் F போட்டிருக்கீங்கன்னா NF, அப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட். இது என்னாச்சு சொன்னா அந்த வேஜ் Z1 வேஜ் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு, அது NF எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கோ ரைட் சைடு போக போக என்ன பண்ணா மேலே அந்த ரெட் லைன் மேலே போயிட்டே இருக்கும், அது சேஞ்சஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். வைல் சேஞ்சிங் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்பர் ஆஃப் லேபரர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன நடக்கும், வேஜும் நம்ம வேஜ் ரேட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா. அதாங்க சொல்றாங்க. when full employment level of NF is reached, it is impossible to increase output by employing more man. அதான் சொன்னா இப்போ NF இருக்குல்ல, number of laborers, this is a NF representing for the full employment level. இப்போ இந்த NF லெவலுக்கு அப்புறம் நம்ம, அதாவது பியாண்ட் தட் NF லெவலுக்கு அப்புறம் ரைட் சைடில் நம்ம லேபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணா கண்டிப்பாக அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஏன்னா அந்த மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் பர் ஹெட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடும். அதனால இங்கே வந்து இது ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லேபரை என்கரேஜ் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் தட் வில் நாட் கிவ் யூ மோர் அவுட்புட்ஸ். ஓகேங்களா, அதாங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த NF லெவலுக்கு அப்புறம் புதுசாக ஆட்களை பணியில் அமர்த்துறதுக்கு தே வில் நாட் என்கேஜ் நியூ மென் இன் தி ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ அக்ரிகேட் சப்ளை கோர் பிகம் இன்எலாஸ்டிக். இங்க எலாஸ்டிக்னா என்னது, ஸ்டெடியா இருக்கணும். இன்எலாஸ்டிக்னா ஸ்டெடியா இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அது என்ன பண்ணுதுன்னா, இப்போ இந்த டாட்டா வருதுங்களா, அது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா வெர்டிக்கலா மாறிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் இங்க ஒரு எலாஸ்டிக்கா இருக்கும், இதுக்கு மேலே போனால் இன்எலாஸ்டிக்கா மாறிடும். எப்படி வெர்டிக்கல் லைன் ஆயிடுச்சு பாருங்க. அது சப்ளை கர்வ் போயிட்டு அந்த ரெட் லைன் போயிட்டு அந்த பிளாக் டாட் லைன்ல ஜாயின் பண்ணிச்சுன்னா
அது வந்து இந்த சப்ளை கர்வ் வந்து ரெட் லைனா இருக்க வரைக்கும் எலாஸ்டிக்கா இருக்கும். அப்படி சேஞ்சஸ் ஆகும் டிபெண்டிங் அப்பான் த நம்பர் ஆஃப் லேபர் ஒர்க்கிங். அந்த அளவுக்கு வேஜஸ் வந்து என்ன பண்ணும், சேஞ்சஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் அட்டைன் தி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல், வாட் வில் ஹேப்பன், தி என்எஃப் ஒன் டச் த அந்த Z1க்கு வந்து என்எஃப் லைன் டச் பண்ணிச்சுன்னா பிகம் தி வெர்டிகல் லைன், அப்படின்னா இன்எலாஸ்டிக்கா மாறிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ த ஸ்லோப் ஆஃப் தி aggregate supply curve depends on the relationship between the employment and the productivity. அப்போ இந்த NF curveன்றது வந்துன்னா இந்த ஸ்லோப் aggregate supply curve இருக்குல்ல, சாரி Z and Z1 curve இருக்குல்ல, இது எதை சார்ந்து இருக்குதுன்னு சொன்னா depends upon the what, the relationship between employment and productivity. எந்த அளவுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு, இந்த y-axis பாருங்க எங்க ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு, எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீட்ஸ் தனியாவது ப்ரொடக்ஷன் லெவல் அது இல்ல, அதை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இந்த shape of the curve வருதுங்க. The capital stock is often fixed and hence the law of diminishing marginal return take place as more workers are employed. இதான் என்ன சொன்னா, ஏன் சார் இங்க வந்து நிறுத்திடுறாங்க, ஏன் இதுக்கு மேல இந்த என்எஃப்க்கு அப்புறம் போகக்கூடாதா லேபர்னா, அதான் அங்க லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினிட்டி ஒரு தேரி இருக்கு, அது அப்ளை ஆகும். லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினிட்டின்னு சொன்னா தொடர்ந்து ஒரு விஷயத்தை செய்கின்ற பொழுது அதுல வந்து என்ன பண்ணும், இறுதிநிலை பயன்பாடு வந்து குறைஞ்சிடும், இறுதிநிலை பயன்பாடு குறையும். உதாரணமா இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒன்று சொல்லுங்களேன், டக்குன்னு சொன்னா சாக்லேட், சிலவங்க 5 ஸ்டார் சொல்லுவாங்க, மெல்லவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த டைரி மில்க் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஒருத்தர் சொல்றாரு எனக்கு பிரியாணி பிடிக்குன்னு சொல்றாரு, ஓகே நான் தொடர்ந்து கூட பிரியாணி கொடுத்துட்டே இருக்கிறேன், தொடர்ந்து கூட 5 ஸ்டார் சாக்லேட் கொடுத்துட்டே இருக்கிறேன், அது தொடர்ச்சியான ஒரு ஒரு நார்மல் ஒரு யூனிஃபார்ம் டைம் கேப் வச்சு ஒன்று கொடுத்துட்டே இருக்கிறேன். நீ எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணுங்க, 1 ஓகே, 2 ஓகே, 3 ஓகே சார், 4 சம்வாட் ஓகே, 5 ஐயோ வேணாமே, அது மேலே போச்சுன்னா வேணாமன்னு சொல்றோம், என்ன தகட்டிடும். ஈவன் தோ யூ லைக் வெரி மச் த கமாடிட்டி, அந்த பொருள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குது, இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே அதை கன்சியூம் பண்ணும்போது என்ன பண்ண உனக்கு தகட்டிடும் இல்லையா, அதை டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ், யூட்டிலிட்டி அல்லது நீ எதிர்பார்க்குற யூட்டிலிட்டி பயன்பாடு குறைஞ்சிடும். ஸோ அதாங்க சொல்றேன், அது வந்து கன்சம்ஷன்ல மட்டும் இல்லை ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்கு. உதாரணமா ஒரு டீ கடை எடுத்துங்களேன், ஒரு டீ கடையில் மேக்ஸிமம் ஒரு சிம்பிளா ஒரு டீ கடையில் 2 பேரும் வேலை செய்யலாம், டிபெண்டிங் அப்பான் கன்சூமரை பொறுத்து இருக்கு. ஃபெஸ்டிவல் டைம்ல ஒரு ஆள் கூட வச்சுக்கலாம், நார்மல் டைம்ல 2 பேர் எனஃப், இல்ல ஒரு இன்னும் 2 பேர் வச்சுக்கன்னா அந்த 2 பேருக்கு என்ன வேலை, இருக்கிற 2 பேர் வேலைக்கு எடுத்துருவாங்க இல்ல, அப்ப என்ன டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன் வந்துடும், அப்ப லாஸ் வரும். அப்ப என்ன ஆகும், இந்த ரெவன்யூ டிவைட் இன்டூ 4 ஆயிடும், அப்ப வேஜஸ் அதிகமாயிடும், ப்ராஃபிட் கிடைக்காது, லாஸ்ல போயிடும் இல்லைங்களா. அப்ப மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரா 2 லேபரர்ஸ் வில் 0 ஆர் மைனஸ் ஆயிடும் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜின்ன்றது மிகப்பெரிய ஒரு பேசிக்கான லா ஃபார் ஃப்ரேமிங் அதர் லாஸ். லா ஆஃப் டிமாண்ட் கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா டிமினிஷிங் மார்ஜின் அடிப்படையாக வச்சு தான் இருக்குது சரிங்களா. ஸோ அதனால இந்த என்எஃப் அப்புறம் அந்த ஃபுல் எம்பர் லெவலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் the entrepreneur stop to engaging further men on working process சரிங்களா. அதனால தான் அந்த சப்ளைக்கர் வந்து அந்த என்எஃப் டச் பண்ணோன்னே எலாஸ்டிக்கா மாறிடுச்சு, இன்எலாஸ்டிக்கா மாறிடுச்சு, வெர்டிகல் லைனா மாறிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க. Next, based upon the relations, the aggregate supply curve can be expected to slope upwards. In reality, the aggregate supply curve will be like Z1. அதான் ஒரிஜினலாக பார்த்துச்சுன்னா அந்த சப்ளை கர்வோட பொசிஷன் வந்து Z1 மாதிரி தான் இருக்கும், இந்த ஃபிகர் 3.2ல இருக்க மாதிரி ஓகேங்களா. Therefore, the aggregate supply depends on the relationship between price and wages. Price and wages சொல்றாங்க. If price are high and wages low, wages low ன்னு சொல்றாங்க. The producer will try to employ laborers. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, அப்போ இங்க பிரைஸ் மெஷர் பண்ணது என்னன்னு சொன்னா பிரைஸ் ஆஃப் தி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கம்மியா இருக்கும் பட்சத்துல வேஜஸ் கம்மியா இருக்கு இல்லையா. அப்ப என்னன்னு சொன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு, இன்னும் நிறைய பேரை வேலைக்கு சேர்த்துப்பாரு, நிறைய பேரை வேலை செய்வார். இது ஆப்போசிட் சைடு. இஃப் பிரைஸ் ஆர் லோ அண்ட் வேஜஸ் ஆர் ஹை, வேஜஸ் ஹையா இருக்கும் பட்சத்துல வாட் வில் ஹேப்பன், அப்ப என்ன பண்ணுவாரு, அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் வில் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும், அப்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன ஆகும், குறைஞ்சிரும், இந்த கர்டைல்னு சொன்னாலே அது குறைஞ்சிரும். அதனால அவுட்புட் வில் ஃபால், அவுட்புட் வில் அதை நிறைய பேர் வேலை செய்யறதுனால நம்பர் ஆஃப் லேபரர்ஸ் குறைஞ்சிடுறாங்க, அப்போ அவுட்புட் என்ன பண்ணுறோம், குறைஞ்சிரும் இல்லை. அண்ட் தேர் வில் பி a reduction in the production capacity. Thus, aggregate supply is an important factor in determining the level of economic activity in a country அப்படின்னு சொல்றாங்க. புரியுதா? Again I repeat the price part. அந்த pricing சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த பார்ட் திரும்ப வரேன்.
தானம்மா? எப்படி சொல்லலாம்? சப்போஸ் price for the maybe the goods are produced by the firm more, wages கம்மியா இருக்கு. அது அவர் உற்பத்தி பண்ணி விற்கிற பொருளுக்கான விலை சூப்பரா அதிகமா இருக்கு. உற்பத்தி காரணிகளை கொடுக்குற விலை வந்து கம்மியா இருக்கு, இல்ல வேஜஸ்ல கம்மியா இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணோம்? தட் வில் என்கரேஜ் ஆர் பூஸ்ட் த என்டர்பிரனர் டு என்கரேஜ் மோர் எம்ப்ளாயி லேபரர்ஸ். நிறைய லேபரர்ஸ் வந்து எம்ப்ளாயி, அதாவது வேலை சேர்த்துக்குவார். ஆப்போசிட்டா அவர் உற்பத்தி பண்ண பொருள்களுக்கு அந்த அளவுக்கு விலை இல்லை, ஆனா வேஜ் அதிகமா இருக்கு, அதாவது லாபம் கம்மியா இருக்கு, செலவு அதிகமா இருக்கு. என்ன பண்ணும்? அப்போ உற்பத்தி குறைஞ்சிரும். இதை பேசிக்கா இதுக்கு பெருசா படிக்கணும் அவசியம் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் இந்த பேராகிராஃப்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஸோ கொஞ்சம் எலாபரேட்டா சொன்னேன். நான் இப்போ என்ன பண்றேன், என்ன ஸ்லைட்ல இருக்குதோ அதை நான் சொல்றேன். ஓகேங்களா? See the slide from the beginning. The slope of the aggregate supply curve is depends on the level of employment and output. Okay. The aggregate supply curve Z is linear with fixed wage. அது லீனியர்னா கான்ஸ்டன்டா இருக்கு, அது ஃபிக்ஸட் வேஜ் தான். And Z1 is non-linear with the increasing prices. அது wages சொல்லலாங்க. So that is when the employment reached NF. NF is referred to the full employment level. Beyond this, no more laborer employed. So aggregate supply curve become inelastic and vertical straight line. This is because the conditions apply in all production process, that is law of diminishing marginal utility. Make the economy to have fixed capital stock in a particular time. Hence, shape of the that is aggregate supply curve is upward slope. There is one more relationship is that the cause for upward slope of the AS curve, that is aggregate supply curve, that is price and wages. Okay. If price are high and wages are low, the producer will try to employ laborers more. If price are low and wages high, investment will be curtailed. Output will fall and there will be a reduction in the productive capacity. Thus, the aggregate supply curve is an important factor in determining the level of economic activity of a nation. Okay. So this is the short form of this. So this is enough if asking to write the aggregate supply functions. Okay. இது போதுமான ஆன்சர் தான். நெக்ஸ்ட் போகலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ equilibrium between aggregate demand function and aggregate supply function. இப்போ என்ன பண்ணோம்? ஸ்லைட் நம்பர், அதாவது இது aggregate demand curve பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ ரெட் கலர்ல இருப்பாருங்க, AD stands for aggregate demand curve and AS அது aggregate supply curve ப்ளூ கலர்ல இருப்பாருங்களே. ரெண்டும் ஒன்னா மீட் பண்ற இடம் E, that is equilibrium of both the aggregate supply and aggregate demand. ஓகேங்களா? ஸோ அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் படிக்க போறோம் இப்போ. Under the that is Keynesian theory of employment. Under the Keynesian theory of employment, a simple two-sector economy consisting of the household sector and the business sector is taken to understand the equilibrium between aggregate demand function and aggregate supply function. அதாவது கீன்ஸ் என்ன பண்றாரு, இந்த equilibrium condition எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு டூ செக்டர் மாடல் எடுத்துக்கிறாருன்னு அர்த்தம். உங்களுக்கு தெரியும், டூ செக்டர் மாடல் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல படிச்சோம் இல்லையா? எப்பவுமே எக்கனாமிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் என்ன படிக்கிறோமோ அது கண்டினியூஸா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா அடுத்தடுத்த லெசனுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து பார்த்தோன்னா அட்வான்ஸ் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் லெசன். தேர்ட் லெசன்ல இருந்து அட்வான்ஸ் ஃபோர்த் லெசன் அட்வான்ஸ் ஃபிஃப்த் லெசன், இப்படி கரஸ்பாண்டிங் லெசன்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? அது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் டக்குன்னு கொஞ்சம் ரிமைண்ட் பண்ணணும், ரீகால் பண்ணணும் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ஸை இல்லை ப்ரீவியஸ் லெசன்ஸை. ஸோ Keynes யூஸ் த சிம்பிள் மாடல், அதாவது டூ செக்டர் மாடலை யூட்டிலைஸ் பண்றாரு ஃபார் எக்ஸ்பிளைனிங் த aggregate demand function as well as the aggregate supply function. And also all the decision concerning consumption expenditure are taken by individual households, while the business firm take decision concerning investment. It is also assumed that consumption function is linear and planned investment is autonomous. அதெல்லாம் சொல்றேன்னா, இப்போ பார்த்தோன்னா இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்து இண்டிவிஜுவலோடைய அவங்க டிசிஷன் தான் இங்கே எடுக்கிறான்னு சொல்றாங்க. இங்கே கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளான்ட், ஓகேங்களா, லீனியர். அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அட்டானமஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? there are two approaches இருக்கு.
to determining the equilibrium level of income and income in Keynesian theory. They are aggregate demand and aggregate supply function and saving and investment function. ஆனால் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சாப்டர்ல அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷனும் அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் தான் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? ஓகே, இது வந்து ஜென்ரலா சொல்றது. யூ கம் டு த ஸ்லைட் நவ. I'll read the slide line from the slide one by one. Keynes takes two-sector model to explain the equilibrium between aggregate demand function and aggregate supply function, that is household consumption and investment function of the firm. It is also assumed that consumption function is linear and planned investment is autonomous. Over explanation, Keynes explained the reason that why capital is not self-adjusted in free market conditions. அதாவது இது ஏன் இங்க சொல்றேன்னு சொன்னா, கேபிட்டலிஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் ஃபோர்ஸ் அடிப்படையாக செல்ஃப் அட்ஜஸ்ட் பண்றாங்க. அது இல்லை, ஃப்ரீ மார்க்கெட் கண்டிஷன்ல அப்படி நடக்காதுன்றதுக்காக தான் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? In this chapter, Keynes used aggregate demand and aggregate supply approaches to understand the determination of equilibrium level of income and employment. அது லெவல் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை எந்த அளவுக்கு ஈக்குலிபிரியம் ஆகுது, எப்படி ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கோசரம் இந்த ஒரு அந்த மாடலில் கீன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாரு. அந்த டயக்ராம் நல்லா பாருங்களேன். ஒய் ஆக்சிஸில் ப்ரொசீட்ஸ் அண்ட் காஸ்ட், அதாவது ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் காஸ்ட். எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எம்ப்ளாய்மெண்ட், லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், எவ்வளோ நபர்கள் வேலை செய்கிறாங்க, ஈக்குலிபிரியம் லெவல் என்ன, பியாண்ட் த ஈக்குலிபிரியம் லெவல் எங்கே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன் ஃபிகர், அதாவது இந்த டயக்ராம் தான், த அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அண்ட் அக்ரிகேட் சப்ளை ரீச் ஈக்குலிபிரியம் அட் பாயிண்ட் இ. நீங்கள் பார்க்குறீங்களா? பாயிண்ட் இன்னு ரெட் கோடும் ப்ளூ கோடும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ண தான் அக்ரிகேட் இ, அது ஈக்குலிபிரியம் உள்ளது. த எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் இஸ், அதாவது அந்த ஈக்குலிபிரியம் இருக்கும்போது எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா NO அட் பாயிண்ட். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அட் ON1 இந்த பாருங்க, எங்க ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு பாருங்க, O2 ON1 இல்லையா? அந்த லெவலில் இருக்கும்போது ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா the aggregate supply is N1 and R1. இந்த ப்ளூ பிடின்னு பாருங்க, N1 R1, அது எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோடைய லெவல். இது எப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது ON1 இருக்கும்போது சப்ளை எப்படி இருக்கும், அக்ரிகேட் சப்ளை வந்து N1 R1 கரெக்டாக பாருங்க. அது ஸோ இட் இஸ் த அக்ரிகேட் டிமாண்ட், பட் they are able to produce M1. இந்த லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும்போது எவ்வளவு உற்பத்தி பண்றாங்க, M1 அப்படி மேல பாருங்க, M1 இருக்கு, ரெட் லைன் டச் பண்ணி பாருங்க. அதுல இருந்து நீங்க வந்து y axis டச் பண்ணி கொண்டா அந்த அளவுக்கு OM1 அளவுக்கு என்ன பண்றாங்க, they are producing. ஓகே, the expected level of profit is என்ன பண்ணா, இந்த ஒரு ON1 லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல OM1 உற்பத்தி பண்றாங்க பொருள். அவங்க எதிர்பார்க்கிற ப்ராஃபிட் பார்த்துன்னு சொன்னதுல M1 R1. ஓகேங்களா? To attain this level of profit, entrepreneur will employ more laborers. என்ன பண்றாங்க, அந்த ஈக்குலிபிரியம் அந்த ப்ராஃபிட் அட்டைன் பண்றது அவங்க they will engaging more effort. The tendency to employ more laborer, என்ன பண்றாங்க, இந்த லாபம் வருது இல்லையா, இன்னும் லாபம் சொன்னா பண்றாங்க, எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பியாண்ட் ON1க்கு அப்புறமா என்ன பண்றாங்க, they will engage. ஸோ அது என்ன பண்ணா ஒரு லெவலுக்கு போய் ஸ்டாப் ஆயிடும். எது இருக்குன்னா அது ஈக்குலிபிரியம் லெவலுக்கு அப்புறம் ஸ்டாப் ஆயிடும். அதுக்கு மேலே போனாங்கன்னா they feel loss. உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி, என்ன அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் குறைஞ்சிடுது, டிமாண்ட் இல்லாமல் சப்ளை அதிகமாகிட்டு, அப்போ என்ன பண்ணுவோம், லாஸ் ஆகிடாங்க. இந்த கேப் இருக்குல்லையா, அதுக்கப்புறம் லாஸ் ஆகிடும். அதுக்கு மேலே நோ டிமாண்ட், சப்ளை பண்ணி ப்ரோஜனம் கிடையாது. அதெல்லாம் பண்ணாங்க, they will stop at the equilibrium level. ஓகேங்களா? ஸோ இதான் அந்த ஸ்லைடில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட். The concept of effective demand is more clearly shown in the figure. அதாவது 3.3ல உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? இங்க பாருங்க, இந்த ஃபிகர் தான் அப்படியே அந்த அதே பிக்சர் திரும்பி கொடுத்துருக்கேன் நான். இந்த ஃபிகர், அதாவது இந்த டயக்ராம்ல the aggregate demand and aggregate supply reach equilibrium at point E. ஓகேங்களா? So the employment level is ON at point, ஓகேங்களா? அந்த equilibrium லெவல்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ON தான். ஸோ அட் பாயிண்ட் பாருங்க, அட் ON1 ஃபர்ஸ்ட்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட் த அக்ரிகேட் சப்ளை இஸ் ON, அதாவது சப்ளை இஸ் N1 R1, பட் they are able to produce M1 N1. ஓகே,
The expected level of profit is M1 R1. To attain this level of profit, entrepreneur will employ more laborers. The tendency to employ more laborers will stop once they reach the point E. Already explained. Okay, the previous slide சொல்லிட்டேன் நான் உங்களுக்கு. At all level of employment beyond ONO, அதாவது பாருங்க ONO, ON1 இருக்கா, அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் பக்கத்தில் இருக்கு பாருங்க, அது நல்லா அந்த பிக்சர் பாருங்க. அதாவது ONல இருந்துட்டு அது ONO இங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட் இருக்கு பாருங்க. அதுல அதுக்கப்புறம் பாருங்க what will happen at all level of employment beyond ONO, the aggregate demand curve is below the aggregate supply curve. அதான் நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட்லே. அப்ப என்னாச்சுன்னா ஒருவேளை இந்த ONO இந்த NO பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணாருன்னு சொன்னா what will happen, டிமாண்ட் குறையுது, அக்ரிகேட் டிமாண்ட் குறைஞ்சிரும். அது என்ன, அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷனுக்கு கீழே இருக்கும், சப்ளை கீழே வந்துருச்சு. அதனால they will never employ more than ON1 laborer. அது ON அப்புறம் ONOக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண மாட்டாரு, ஸோ அதிகமான ஃபர்தரா லேபரை வந்து என்கரேஜ் பண்றதை நிறுத்திடுவார். புரியுங்களா? ஏன்னா அது அதிகமாக போச்சுன்னா மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் த லேபர் உள்ள இன்க்ரீஸ், அடிஷனல் லேபருடைய மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி வந்து குறைஞ்சிரும். ஓகேங்களா? ஸோ த எஃபெக்டிவ் demand concept become a curtail point in determining the equilibrium level of output in the capitalist economy or a free market economy in the Keynesian systems. அதாவது கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்க, they depending the market forces, அங்காடி சக்தி அடிப்படையில் சொல்றாங்க. அக்ரிகேட் டிமாண்ட், அக்ரிகேட் சப்ளை, பிரைஸ் இல்லையா, அது என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வில் சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஓவர் பிரைஸ் சொல்லுவாங்க. பட் இங்க வந்து அப்படி கிடையாது. அதுக்கு மேல சப்போஸ் அந்த இன்கம் அந்த ஈக்விலிபிரியம் லெவலுக்கு மேல எம்ப்ளாய்மெண்ட் போச்சு சொன்னா லாஸ் தான் வரும்ன்றது தான் கீன்சி மென்ஷன் பண்றாரு. It is important to note that the equilibrium level of employment need not be the full employment level. அப்படின்னு அர்த்தம், அது அந்த ON1 இருக்கு இல்லையா, அதுவும் சேர்ந்து ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவலுக்கு அவசியம் கிடையாது இல்லையா. இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் தட் த டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் அது NOக்கும் NFக்கும் இடையில இருக்கு இல்லையா, அது பார்த்தா என்னது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல். அது என்னது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவலு. அது சப்ளை இருக்கு ஆனா டிமாண்ட் இல்லை இல்லையா, அந்த கேப் தான். அந்த இ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் கேப் இருக்கு இல்லையா, அதாவது NO NF கேப் இருக்கு. அந்த சின்ன கேப் என்ன பேசுறதுன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு, ஈவன் தோ லெஸ் தென் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஓகேவா? Thus, the concept of effective demand becomes significant in explaining the underemployment equilibrium. பொருளாதாரம் ஈக்விலிபிரியம் ஆகுது, ஆனா அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவலில் தான் சொல்றது தான் இந்த விஷயம் சொல்லுது. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த, இது ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்ரிகேட் ஈக்விலிபிரியம் பிட்வீன் த அக்ரிகேட் டிமாண்ட் பொசிஷன், சப்ளை பொசிஷன் 5 மார்க் கொஸ்டின் இருக்கு. அதுக்கான ஆன்சரை நீங்க வந்து 2 ஸ்லைட்ல எடுத்து எழுதலாம். புரியுதுங்களா? ஓகே. ஸோ அகேன் அந்த ஐ வில் ரீட் த ஸ்லைட் அகேன். பாருங்க, வாட்ச் பண்ணுங்க. ஃப்ரம் தி பிகினிங். At all level of employment beyond ONO, the aggregate demand curve is below the aggregate supply curve, indicating loss to the producer. Okay? Hence, they will never employ more than ONO laborers. Thus, effective demand concept become a curtail point in determining the equilibrium level of output in the capitalist economy or a free market economy in the Keynesian system. It is important to note that the equilibrium level of employment need not be the full employment level N1 from the figure 3.3. It is understood that the differences between NO-NF is the level of unemployment. Thus, the concept of effective demand becomes significant in the explaining under employment equilibrium. Okay? Next. This is one of the flow chart. Actually, இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா உங்க புக்ல இந்த ஃப்ளோ சார்ட் இருக்காது. The consumption function, investment function எந்த அளவுக்கு முக்கியமானது, how they are determining the level of demand, output and employment என்றத ஒரு சின்ன பேராகிராஃப்ல கொடுத்துருப்பாங்க உங்க புக்ல. அதை நீங்க ஸ்கூலுக்கு வரும்போது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அதை நான் உங்களுக்கு. பட் அதுல இருந்து எடுத்து என்ன பண்ண ஃப்ளோ சார்ட் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஃப்ளோ சார்ட்டை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கிறேன். அது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டினாக வருது. உங்களுக்கு டைரெக்டாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க உங்கள் புக்கில். பட் உங்களுக்கு அதுக்கான
ஆன்சர் இல்லை புக்கில். அதனால தான் அந்த கொஸ்டின் நம்பர் 31 இல்லையா. அது என்ன கேட்குறேன்னா, எக்ஸ்பிளைன் கீன்ஷியன் தியரி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ளோ சார்ட் கேட்குறாங்க. அதுக்கு நான் அப்ராப்ரியேட் ஆன்சர் புக்கில் இல்லைன்றதுனால நானே என்ன பண்ணியிருக்கேன், இந்த ஃப்ளோ சார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதான் கரெக்டான ஆன்சர், கன்ஃபியூஸ் பண்ணி தேவையில்ல. வேற இந்த கைடு ஃபாலோ பண்ணி கன்ஃபியூஸ் இல்லை. இது கரெக்டான ஆன்சர், ஆப்டான ஆன்சர். இது நீங்கள் எழுதலாம். நீங்கள் அதுக்கு கொஸ்டின் நம்பர் 31க்கு இங்கே பாருங்களேன். ஃபர்ஸ்ட்ல பாருங்க, எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட். இதான் வந்து அவருடைய சாராம்சம், அதோட ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் தி கீன்ஷியன் தியரி. அது எந்த அளவுக்கு ஒரு நாட்டில் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அவுட்புட் இருக்கும். அந்த அவுட்புட் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இட் வில் ஜென்ரேட் த இன்கம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இன்கம் ஈக்குவல் டு த எக்ஸ்பெண்டிச்சர். பட் ஆனால் எல்லா இன்கமையும் மக்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கிடையாதுன்றதை கீன்ஷியன் தெளிவாக இருக்கிறார். ஓகேங்களா. தட் இஸ் த கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன். அதாவது கன்சம்ஷன் ஹேபிட் ஆஃப் தி கன்சூமர் நாட் இன்க்ரீசிங் தட் மச் இன்க்ரீசிங் த லெவல் ஆஃப் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லி முடிப்பார். இப்போ பாருங்க, ஸோ இந்த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸை ரெண்டு விஷயம் பிடிக்கிறோம். ஒன்று வந்து அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன், அனதர் ஒன் இஸ் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன். கீன்ஷியன் பொறுத்த வரைக்கும் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் எடுத்து கிளாஸிஃபை பண்ணார். ஏன்னா டிமாண்ட் தானே சப்ளை வரும். அப்போ சப்ளைல நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுல இப்போ டிமாண்ட் தான். நீங்கள் பேசிக்காக சொல்லுவாங்க எக்கனாமிக்ஸ்ட்டு, all economic activities start from the wants. மனிதனுக்கு தேவை, வாண்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் மனிதனுக்கு தேவை அப்படி ஒன்று இல்லைன்னு சொன்னா நத்திங் வில் ஹேப்பன். எந்த விதமான பொருளாதார நடவடிக்கையுமே இல்லை இல்லையா. எக்ஸாம் வரும், படிக்கணும், ஸ்கூல்ல லீவ் விட்டாங்க, லாக்டவுன்ல இருக்கணும், ஸோ சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கிறோம். இருந்தாலும் கூட என்ன பண்ணோம், ஃபியூச்சர் டிமாண்ட் ஒன்று இருக்கு, எக்ஸாம் வரும், கண்டிப்பாக எழுதணும், மார்க் எடுக்கணும், ஸோ படிச்சாகணும். இப்போ நம்ம ஆன்லைன்ல படிச்சுட்டு இருக்கிறோம், புரியுங்களா. ஸோ டிமாண்ட் இருந்தால் தான் நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம். தேர் இஸ் எ டிமாண்ட் டு ரைட் த டெஸ்ட். அதுக்கு என்ன லெசன் ஒன்று அதை நாங்கள் நடத்திட்டு இருக்கீங்க, புரியுங்களா. உங்களுக்கு டெஸ்ட் இல்லை சார், எதுக்கு சார் வேற பேசி கேட்கலாமா இல்லையா நீங்க. ஆஃப்கோர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் சப்ளை ஃபங்க்ஷன். அதனால தே இஸ் நாட் கிவ் தட் மச் இம்பார்ட்டன்ட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன், பட் ஹி கிவ் மோர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஓவர் த டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன். த டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபர்தர் டிவைடட் இன்டு ஒன் இஸ் த கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன். என்ன பார்த்துருக்கோம், ஒரு கன்சியூமரா செலவு பண்ணா அது கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன், டைரக்டா கன்சம்ஷன். ஒரு இன்வெஸ்டர் செலவு பண்றாரு, he also consuming, that is consumption of raw material. ஓகேவா, அதாங்க சொல்றாங்க பாருங்க, அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டாங்க. அந்த கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன், இப்போ நான் செலவு பண்ண போறேன், என் செலவு எது அடிப்படை, என் செலவு தீர்மானிக்கிற காரணங்கள் என்ன, புரியுதா. இப்போ நான் அமௌண்ட் வச்சிருக்கிறேன், அதாவது நான் செலவு பண்ண லைக் பண்றேன், நான் செலவு பண்ணணும், எது எப்படி எது அது தீர்மானிக்க காரணம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா சைஸ் ஆஃப் இன்கம். நான் எவ்வளோ பணம் வச்சிருக்கேன்னா அதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவேன், செலவு பண்ண முடிவு பண்ணுவேன். அது மட்டும் இல்லாமல் மார்ஜினல் ப்ரொபென்சிட்டி டு கன்சியூம், அதாவது நான் செலவு பண்றேன் இல்லையா, அந்த செலவு எந்த வகையில் அமையும், இன்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு போகுமா, இல்லை அதோட எப்படி இருக்கும். கண்டிப்பா நான் என்னோட இன்கம் ஃபுல்லாக செலவு பண்ணுறது கிடையாது, புரியுங்களா. கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவேன், எடுத்து வச்சுக்குவேன். அந்த மார்ஜினல் ப்ரொபென்சிட்டி கன்சியூம் எப்படி இருக்கும், சேஞ்சஸ் ஆகும் கொஞ்சம், ஆனால் நாட் ஈக்குவல் டு தி இன்கம் லெவலுக்கு இருக்காது, இல்லைங்களா. லைக் தட். இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் பாருங்களேன். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஒருத்தர் இப்போ உங்கள் டேடி ஒரு பிஸ்னஸ் மேன், அவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாரு, அவர்கிட்ட பணம் இருக்குது, அந்த பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ண நினைக்கிறாரு, எப்படி பண்ணுவார், அதுதான் அவர் கால்குலேட் பண்ணுவார், மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல். அந்த பணத்தை எதில் செலவு பண்ணால் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவ்னஸாக இருக்கும், லாபம் கிடைக்கும் இல்லையா, அதை பர்ஃபெக்ட் ஈல்டு ஃப்ரம் த கேபிட்டல் அதை படிப்போம். ரெண்டாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு போதுமான பணம் பூரா அவர் கையில் வச்சில்ல, லோன் எடுக்கும் இல்லையா, இந்த லோனு எந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல கிடைக்குது, அதிக ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் கண்டிப்பாக அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தயங்குவார். அப்பா இந்த வட்டிகளை பணம் வாங்கி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் லாஸ் தான் வரும்னு சொல்லுவார். சப்போஸ் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனை டிபெண்ட் பண்ணுறது பாருங்களேன், மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் as well as ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாக இருந்து மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி கேபிட்டல் அதிகமாக இருந்தால் தான் he may continue the இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா. அப்போ அந்த ஃப்ளோ சார்ட் வந்து கீழேருந்து மேலே பார்க்கலாம், மேலேருந்து கீழே பார்க்கலாம், எப்படி இருந்தாலும் ஓகேங்களா. அப்புறம் இந்த மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி கேபிட்டல் எதை அடிப்படையாக வச்சிருக்குன்னா சப்ளை பிரைஸ் ஆஃப் கேபிட்டல். சப்ளை பிரைஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் எப்படி அர்த்தம், பணம் எந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குதுன்னு அர்த்தம், அதான் சப்ளை பிரைஸ் ஆஃப் கேபிட்டல்னு அர்த்தம் இல்லை. அண்ட் ஆல்சோ ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஈல்டு ஃப்ரம் த கேபிட்டல். ஒரு பணத்தை நாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், அந்த பணத்துலேருந்து எவ்வளோ நமக்கு லாபம் வரும், அது அடிப்படையை வச்சு தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் அமையும். இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இது இல்லையா, அதை எதை அடிப்படையாக கொண்டது லாஸ்ட்டில் பார்த்துச்சுன்னா சப்ளை ஆஃப் மணி இன் த எக்கனாமி. உதாரணமாக நாட்டில் பணம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா
கண்டிப்பா மணி சப்ளை அதிகமானுச்சுன்னா வேல்யூ ஆஃப் மணி கம்மியாயிடும். அங்க வந்து யார் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதிகமா இருக்காது. சப்போஸ் அங்க மணி சப்ளை கம்மியா இருந்துச்சுன்னா வேல்யூ ஆஃப் மணி அதிகமா இருக்கும். அப்ப டிமாண்ட் ஃபார் மணி அதிகமா இருக்கும். அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா பண்ணும். அப்ப லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் இந்த சப்ளை ஆஃப் மணி இல்லையா, அது பொறுத்து என்ன இருந்துச்சுன்னா லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆஃப் த பப்ளிக், அதாவது மக்களுக்கு பணத்தின் தேவை இருக்குது. அந்த தேவை எது அடிப்படை, எந்த அடிப்படையில் மக்களுக்கு பணம் தேவை இருக்குன்னா டிரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ், நெக்ஸ்ட் ப்ரிகாஷன் மோட்டிவ், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ். ஆல்ரெடி தெரியும் உங்களுக்கு டிரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. வாட் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் சொல்லியிருக்கேன், டு மீட் த டே டு டே எக்ஸ்பெண்டிச்சர், தட் இஸ் பீப்புள் demand money to meet the day to day expenditures. Okay, precaution na to meet the unforeseen expenditure. Speculative na இது வந்து rate of interest க்கு ரொம்ப பொருத்தமா inverse relation between the rate of interest and demand for speculative demand for money. ஓகேவா? அதே rate of interest அதிகமாச்சுன்னா demand for money கம்மியாயிடும். அது மாதிரி வைஸ் வைஸா. அப்ப ஸ்பெகுலேட்டிவ் மணினா ஃபியூச்சர்ல என்ன லாபம் வரும் மார்க்கெட்ல பிரசன்ட்டை விட, அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பணத்தை வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கு தான் டு ஏர்ன் த ப்ராஃபிட் வில் பிரிங் ஃபோர்த் இன் ஃபியூச்சர். ஓகே, அதாவது பெட்டர் மார்க்கெட் சிச்சுவேஷன் தென் த எக்ஸிஸ்டிங் மார்க்கெட் சிச்சுவேஷன், அதை சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இந்த ஃப்ளோ சார்ட் நீங்கள் படிச்சு எழுதுங்க, 3 மார்க் இது ஈஸியாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கம்பாரிசன் ஆஃப் கிளாசிசம் அண்ட் கீனிசிசம், அதாவது கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸையும் கீனிஷியன் எக்கனாமிக்ஸையும் ஒன்று கம்பேர் பண்ணுவோம். அதை ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்லைடில். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்களேன், கீனிஷ் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஷார்ட் ரன் ஈக்லிபிரியம் தான் சொல்றாரு. ஏன்னா ஷார்ட் ரன்ல ஒரு கன்சம்ஷன் ஃபேக்டரோ சேஞ்சஸ் அதிகமாக இருக்காது, லாங் ரன்ல கண்டிப்பாக மாறது இருக்கும். ஆனால் கிளாசிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க லாங் ரன் ஈக்லிபிரியம் தான் பண்றாங்க. செகண்ட் வந்து சேவிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது இஸ் ஏ வைஸ். கிளாசிக் பொறுத்த வரைக்கும் சேவிங்ஸ் சோஷியல் வெர்ச்சுவர்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அது கிளாசிக் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க சேவிங்ஸ் அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல. ஆனால் வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க, சப்ளை கிரியேட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட். அப்போ ஒட்டுமொத்த பணமும் செலவு பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்போ சேவிங்ஸ் பத்தி பேசவே இல்லை. ஆனா கீனிஷ் பொறுத்த வரைக்கும் மக்களை செலவு பண்ணுவாங்க, இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், செலவு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனா இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகிற அளவுக்கு செலவு இன்க்ரீஸ் ஆகாது. அப்போ என்ன அர்த்தம்? இப்போ தேர் இஸ் ஒரு கேப் இருக்கு இல்லையா? கேப்னா சம் பார்ட் ஆஃப் மணி வில் கீப் ரெஸ்ட். மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, பத்திரமா வச்சுக்கோங்க, அது பேர் சேவிங்ஸ். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, the functions of money in a medium of is a medium of exchange on the one side and a store of value on the other side. அதாவது பணத்தோட மதிப்பு சொல்றாரு, அத செயல்பாடு. ஒரு வகையில பார்த்தனா ரெண்டு வகையா பார்க்குற கிளாஸ் கீனிஷ் பொறுத்த 2 வகையா பாக்குறாரு. ஒன்று வந்து ஒரு வகையில அது மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு வர்றதுக்கு பையரும் செல்லரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு டூல் மணியை யூஸ் பண்றாங்க. அது அந்த ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூ. ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூனா உதாரணமா இப்போ நம்ம சொத்து சேர்த்து வைக்கணும்னு வச்சுங்க. இப்போ விவசாயி அவர் சொத்து, அவர் அக்ரிகல்ச்சர் பண்றாரு, கிராப் கல்டிவேட் பண்றாரு, சுகர் கேன் கல்டிவேட் பண்றாரு, மேபி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கிராப் கல்டிவேட் பண்றாரு. அவர் சொத்து சேமிக்கணும்னா அவருடைய உற்பத்தியை சேமிச்சு வைக்க முடியாது, அது டிஃபிகல்ட். நெல் மூட்டை முடியா வைக்கிறது, இப்போ கரும்பு விட்டு வச்சுக்க முடியுமா? முடியாது. இது மாதிரி நிறைய ஒரு கிராப் டைரக்டா சேவிங்ஸ் பண்ண முடியாது. என்ன பண்ணாத அந்த கிராப்பை சேல் பண்ணி, கிராப்ஸை சேல் அந்த ப்ராடக்டை சேல் பண்ணிட்டு மணியை கன்வெர்ட் பண்ணி பணமா எவ்வளவு நாளும் வச்சிருக்கு, எவ்வளவு நாளும் வச்சு எவ்வளவு நாளும் வச்சிருக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்போ ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூ, இப்போ பணம் என்பது ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூ, 2 கேரக்டர். ஆனா இங்க பொறுத்த வரைக்கும் கிளாஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, the functions of money is to act as a medium of exchange. ஒரு இடை தரகிற மாதிரி ஒரு மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் மட்டும் தான் பயன்படுத்துறாங்க. அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் மணி கொடுக்கல, அவங்களுக்கு நியூட்ரலா வச்சிருக்காங்க. மேக்ரோ அப்ரோச்சஸ் டு நேஷனல் ப்ராப்ளம். பேரியல் ஒரு பொருளாதாரத்துல இருந்து ஒரு பெருசா ஒரு பேரியல் கண்ணோட்டமா பாக்குறாரு யாரு, மேக்ரோ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கினிஷன். கிளாஸ் எடுத்துருக்கு மைக்ரோ ஆஸ்பெக்ட் தான், மைக்ரோ ஃபங்க்ஷனிங் டு மேக்ரோ ப்ராப்ளம்ஸ். அதாவது மேக்ரோ ப்ராப்ளத்துக்கு மைக்ரோ ஃபங்க்ஷன் மட்டும் தான் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் இன்டர்வென்ஷன் அட்வொகேட்டட், அதாவது உற்பத்தியில பொருளாதார நடவடிக்கையில அரசாங்கத்தோட தலையீடு அவசியம் கீழ்ச்சி சொல்றாரு. பட் கிளாஸுக்கு என்ன சொல்றாங்க, நோ லேசேஃபர் பாலிசி. அப்ப என்ன அர்த்தம்? அது தட் இஸ் அரசாங்கம் தலையிடக்கூடாது, லேசேஃபர் பாலிசி அப்படிதான் காம்பியேஷன் ஆஃப் லேசேஃபர் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறார். நெக்ஸ்ட் 6th ஒன் இஸ் பாருங்களேன், அது
application applicable to all situation, that is full employment னு சொல்லலாம், less than full employment னு சொல்லலாம். வேற கிளினிஷியன் தெரியா. ஆனா கிளாசிக்கல் தேரி ஒன்லி ஒன் சிச்சுவேஷன் தான், என்னது? ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். எக்கனாமிக்ஸ்னா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட், பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட், அன்பேலன்ஸ்டோ டெபிசிட்டோ சர்ப்ளஸ் எதுவுமே கிடையாது. பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட்னா சப்ளை இஸ் ஈக்குவல் டு டிமாண்ட், தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த கேபிட்டலிசம் ஹாஸ் எ இன்ஹெரண்ட் கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ். கேபிட்டலிசத்துல என்னது? ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு? கேபிட்டலிசம் வெல் அண்ட் குட்னு சொல்றாரு கிளாசிக்கல். லாஸ்ட் ஒன் பாருங்களேன், அது 8th ஒன். பட்ஜெட்டிங் ஷுட் பி அட்ஜஸ்டட் டு தி ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமி. அது பட்ஜெட் என்ன பண்ணா பொருளாதார தேவைக்கு ஏற்ற இறக்கம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றாங்க. ஆனா இங்க எப்படி கிடையாது, இங்க பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட் மட்டும் தான் சொல்றாங்க கிளாசிக்கல். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 9th ஒன், த ஈக்வாலிட்டி பிட்வீன் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் அட்வான்ஸ்டு த்ரூ சேஞ்ச் இன் இன்கம். இல்லைங்களா? அதாவது சேவிங்ஸுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் இன்கம் இந்த லெவலுக்கு எந்த சேஞ்சஸ் ஆகும்னு சொல்றாரு கெய்ன்ஸ். கேபிட்டலிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, the equality between savings and investment is achieved through changes of rate of interest சொல்றாங்க. 10th point, the rate of interest is determined by the demand for and supply of money. யாரு? கெய்ன்ஸ் சொல்றது. பணத்தோட தேவை எவ்வளவு இருக்கு, சப்ளை எவ்வளவு இருக்கு, அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மாறும்னு சொல்றாங்க. ஆனா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை த சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லிட்டு யாரு? கிளாசிஸ் சொல்றாங்க. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஃப்ளோ, அதாவது மாறும், அவரே ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம்ல மாறிட்டே இருக்குன்னு சொல்றாரு கெய்ன்ஸ். ஆனா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டாக் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குன்னு சொல்றாரு யாரு? கிளாசிசம். நெக்ஸ்ட், டிமாண்ட் கிரியேட் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட் அப்படின்னு யார் சொல்றாங்க? ஆக்சுவலா வந்து புக்ல வந்து தப்பா கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது புக்ல வந்து தப்பா இருக்கும், ஓகேங்களா? அப்படியே நான் காப்பி பண்ணி போட்டிருக்கேன், அதாவது உங்களுக்கு புரியுன்றதுக்காக தான். 12th பாயிண்ட் பாருங்களேன், டிமாண்ட் கிரியேட்ஸ் ஓன் சப்ளை. ஓகே, அதாவது ஓகே, குட். டிமாண்ட் கிரியேட்ஸ் ஓன் சப்ளை, அதாவது தேவை அதுக்கான சப்ளை ஏற்படுத்தின்னு சொல்றாரு. ஆனா இதுதான் கெய்ன்ஸ் சொல்றது, மக்களுக்கு தேவையானது தான் சப்ளை வரும்னு சொல்றாரு. கரெக்ட் தான். ஆனா கெய்ன்ஸ் இவங்க கிளாஸ் என்ன சொன்னா, சப்ளை கிரியேட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட் சொல்றாங்க. இது தப்புன்னு ஏற்கனவே கெய்ன்ஸ் சொல்லியிருக்கிறார் இல்ல. சப்ளை எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் வந்துடும் சொல்றாரு. அப்புறம் டிமாண்ட் எந்த அளவுக்கு சப்ளை வருமா அப்படின்ற டவுட். The rate of interest is the reward for parting with liquidities. அப்படின்னா இருக்குன்னா, மக்கள் பணத்தை செலவு பண்ணாம சேமிச்சுக்கிறாங்க தெரியுங்களா, அது கிடைக்கிற ரிவார்டு தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு கீழ் சொல்றாரு. ஆனா கிளாஸ் என்ன சொன்னா, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் த ரிவார்டு ஃபார் சேவிங்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் அது முன்னாலே சேமா வந்தா கூட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிவார்டு ஃபார் த பார்ட்டிங் லிக்விட். பார்ட்டிங்னா என்னதுன்னா, லிக்விட் அசெட்ல இருந்து கொஞ்சம் செலவு பணம் வச்சுக்கிறது, ஓகேங்களா? அது வந்து நாட் ஓன்லி சேவிங்ஸ், மற்ற எல்லாமே இருக்கு. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் த ரிவார்டு ஃபார் சேவிங்ஸ்னு, சேவிங்ஸ் மட்டுமே ரிவார்டுன்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றதுன்னா கிளாஸ் சொல்றாங்க. ஓகே, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா ரீட் அவுட் பண்ணுங்க இந்த பேரா. நெக்ஸ்ட் சம்மரி. கெய்ன்ஸ் சேலஞ்ச் த கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் தியரி regarding the merits of state intervention in market and lead to widespread shift in both economic theory and government policies worldwide in the past, that is World War II. இல்லையா? அப்போதே வேர்ல்டு வார் செகண்டுக்கு அப்புறம் என்ன கெய்ன்ஸ் என்ன பண்றாரு, ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்றாரு, கண்டிப்பா கவர்மெண்டோடைய வெல் ஃபங்க்ஷனிங்கு, எக்கனாமிக்கோட வெல் ஃபங்க்ஷனுக்கு கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு இந்த தேரி மூலமா இன்சிஸ்ட் பண்றாரு. Okay, with that, the lesson is over. You go through the lessons very carefully and answer the questions suggested. Okay, thank you.